નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ડભોઈ કરજણ પ્રતાપનગર રેલ માર્ગ પર લગભગ 9 વર્ષ બાદ ફરી ટ્રેન દોડતી થશે। વિસ્તારના લોકોમાં જેને લઈને ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે। વર્ષ 2018માં નેરોગેજ લાઇન બંધ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આ માર્ગનું બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવ્યું। હવે આ કામગીરી પૂર્ણ થતાં રેલ વ્યવહાર ફરી શરૂ કરવામાં આવ્યો છે। ત્યારે ડભોઈ ખાતે ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતાની હાજરીમાં રેલવે અધિકારીઓ સાથે ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું। ટ્રેન શરૂ થતાં સ્થાનિક લોકો તથા મુસાફરોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। પ્રતાપનગર ડભોઈ કરજણ માર્ગ પર ટ્રેન શરૂ થતાં કાયાવરોહણ સહિત આસપાસના અનેક ગામના લોકોને રોજિંદી આવન જાવનમાં મોટી રાહત મળશે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ, કામદારો અને વેપારીઓ માટે આ સુવિધા महत्वपूर्ण साबित થશે। रवाना करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों का दूर दराज से आए, डभोई के आसपास के एरिया से आए सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और रेलवे के साथ और रेलवे के इस प्लान में साझेदार बने, भागीदार बने। हम सब लोगों की अपनी हौसला अफजाई की। धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार। मियागाम करजन से डभोई तक की जो लाइन है, इसका 2023 में गेज हुआ। इसके बाद बड़े दिनों से यहाँ हमारे पास डिमांड थी। माननीय एमपी साहब, एमएलए साहब, इनसे हमेशा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि यहाँ रेल सेवा शुरू की जाए। इस सेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए और स्पीड बढ़ाने का कार्य चल रहा था, इसलिए कुछ इसमें डिले हुआ, बट काफ़ी अथक प्रयासों से, रेल कर्मचारियों के प्रयासों से ये सेक्शन रेडी किया गया और आज ये ट्रायल रन होके ये सर्विस जो है दबोई से दोनों तरफ जाएगी। दबोई से हमें मियागाम का रास्ता मिलेगा, मियागाम करजन का, और दबोई से ट्रेन प्रतापनगर भी जाएगी। तो ये तीनों जगह के जो कर्मचारी है, विद्यार्थी, उनके लिए एक्सेस बन पाएगा और ये सर्विस रेगुलर होगी। और इसके बाद जब हमारी गाड़ियाँ इंदौर तक पहुँच जाएगी, धार से इंदौर जो है अगले 2 साल में इसका टारगेट है। फिर मेन गाड़ियाँ भी, मेनलाइन की गाड़ियाँ इंदौर से सीधा मुंबई जाने के लिए दबोई से जाएगी और दबोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाएगी। साथ ही माननीय एमपी साहब और एमएलए साहब जो एक डिमांड हमेशा कर रहे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि डभोई से जो ट्रेनें आ रही है एकता नगर से, और डभोई में उनको रुकने का प्लेटफॉर्म मिले और गाड़ियाँ रुके और लोगों को टिकट मिले। उस डिमांड को माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया था। उस हिसाब से जीएम साहब ने आदेश पर अभी हमारा कंस्ट्रक्शन विभाग 2 नए प्लेटफॉर्म इस स्टेशन के लिए बनाएंगे, जिसपे फिर सारी गाड़ियाँ रुक पाएंगी। ये वर्क सैंक्शन हो गया है और ये कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होगा। यहाँ से जो छोटा उदयपुर से ट्रेन आती है वो बड़ौदा रेलवे स्टेशन तक जाती नहीं जी। वो ऐसा है कि बड़ौदा स्टेशन बहुत ही कंजेस्टेड है आज के डेट में, इसलिए बड़ौदा में प्रतापनगर और विश्वामित्री और छायापुरी ये पैरेलल स्टेशन हो रहे, साथ ही बाजवा डेवलप होगा। तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लान कर लेंगे। कुछ गाड़ियाँ जो ज़रूरी है वो एक आध गाड़ी जो ज़रूर आगे तक जाएगी, बट जिस हिसाब से हमारा बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से डिस्कशन हुआ है, ये सारे स्टेशन का कनेक्शन बसेस से होगा ताकि लोग एक स्टेशन दूसरे यात्री स्टेशन भी जा पाएंगे। इनफैक्ट प्रतापनगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन डेवलप हो रहा है दबोई जैसे, इसका दोनों स्टेशन का उद्घाटन बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं जो साउथ और स्पेशली नॉर्थ में हमारे पटना की तरफ, दिल्ली की तरफ और वाराणसी की तरफ जाते हैं, सारी गाड़ियाँ अभी प्रतापनगर से शुरू होंगी। तो प्रतापनगर भी बड़ौदा जैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बनने जा रहा है। एक तबक्के જે રેલવેઝ માટેની એશિયાની સૌથી મોટી સેક્ટર કહેવાતું હોય કે 1816માં ગાંધી મહારાજા સુખદેવ ગાયકવાડ તરફથી એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ટ્રેનોની। આજે બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત થયા પછી લોકોની જે લાગણીને માંગણી હતી અને અનુરૂપ રેલવે તંત્ર દ્વારા આજે ડભોઈથી મિયાગામ, કરજણ અને પ્રતાપનગરની ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આનાથી યાત્રિકોને સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા માટે નોકરિયાત વર્ગને પણ આનો લાભ મળશે અને જરૂરિયાત સંતોષ સાથે એમણે કહેવામાં આવ્યું એમ રસ્તામાં કાયાવરોને જે સ્થાનો છે એ સ્થાનો ઉપર જવા આવવા માટે પણ લોકોને આ ટ્રેન મદદરૂપ થશે। એટલે હું આ વિસ્તારના તમામને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું। સાથે સાથે જેના જ વખતથી અહીંયાના લોકોની જે લાગણીને માંગણી છે કે અહીંયા જે ટ્રેનો જાય છે એ નિયાદી કરવામાં આવે છે, ટિકિટો અહીંયાથી મળે કે મેં ખાસ જે પરિસ્થિતિ છે આ બાબતને ચર્ચાઓ
રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની કુમાર જોડે આપણા સાંસદ શ્રી જશુભાઈ રાઠવાએ પણ આની રજૂઆત કરી હતી. અમારી મિટિંગમાં પણ અમે આ બાબતમાં ચર્ચા કરી હતી. એમના તરફથી જે પોઝિટિવ રિપ્લાય મળ્યો હતો તે વખતે એમને સૂચના આપી હતી. આજે ડીઆરએમ સાહેબે પણ માહિતગાર એ સ્વીકાર્યું છે અને ટૂંક સમયમાં ડભોઈથી જે ટ્રેનો જાય છે એ લોકો માટે અહીંયાથી બુકિંગ થાય એમની ટિકિટો મળે ઉતરવાનું ને જવાનું પણ અહીંયાથી લાભ મળે એ વ્યવસ્થા થઈ જશે આપી આપી છે. એ બદલ પણ રેલવે તંત્રને પણ અભિનંદન આપું છું અને આપણા આ વિસ્તારના લોકોની જે લાગણીને માગણી સ્વીકારવા બદલ રેલવે મંત્રી અશ્વિની કુમાર વૈષ્ણવજી અને આપણા સાંસદ જશુભાઈ રાઠવાને પણ આભાર સાથે જોઈ શકો છો કે રેલવે આટલું સુંદર સરકારે જ્યારે આપણને રેલવે સ્ટેશન બનાવીને આપ્યું ત્યાં આવવાનો રસ્તા પર દબાણો વધતા જાય અને ઇલીગલ એન્ક્રોચમેન્ટ હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એની પર પગલાં લેવા. હમણાં આવતા મેં જોયું કે હજુ તો વધતું જાય છે. એટલે મેં ડીઆરએમસી સાથે પણ વાત કરી છે. ચીફ ઓફિસર, ડીઆરએમ, એસડીએમ અને પોલીસ ખાતું અને રેલવેનું આ તમામની સંયુક્ત મિટિંગ ગોઠવીને આનો એક્શન પ્લાન બનાવવામાં આવશે અને આ રસ્તો પણ સુંદર બને, લોકોને રેલવે પ્લેટફોર્મ પર આવવા માટે સગવડ મળે એ માટેનો પ્રયત્ન